Peace be upon you and your family. Common revision test 1, model 3. என்ன யூனிட் நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம்னா யூனிட் 1, 2, 6, 7 and 11. Metallurgy, P block element 1, solid state, chemical kinetics and hydroxy compound and ethers. One word question முதல்ல பார்க்கலாமா? Part 1, one word question. Question number 1, heating of carbonate ores to remove carbon is called calcination. Roasting sulfide ore oxide ore convert பண்றதுக்கு யூஸ் ஆகும். In the presence of oxygen, calcination carbonate ore hydrate ore carbon dioxide water of hydration remove பண்ண calcination யூஸ் ஆகும். In the extraction of copper from its sulfide ore, the metal finally obtained by the reduction of cuprous oxide. Copper oda extraction la final reaction cuprous oxide combined with the cuprous sulfide and gives the metal copper. Sulfur dioxide gas is evolved. The sulfur dioxide gas evolve ஆகனால தான் surface of the copper it seems to be blistered. இதுக்கு பேர் தான் blister copper அப்படின்னு பேர். 2 oxygen 2 plus 2 equal to 4 plus 2 equal to 6 copper. So cuprous oxide யாரோட ட்ரீட் பண்ணும் பொழுது நம்மளுக்கு காப்பர் கிடைக்கும்னா cuprous sulfide. Then question number 3, which of the following does not gives borax bead test? இந்த டெஸ்ட் எதுக்கு யூஸ் ஆகும்? It is used to identify the colored ion. Which form colored ion? D black element metal ion form colored ion. இவங்க P black element aluminum is a colorless compound, therefore the aluminum does not give borax bead test. Question number 4, which of the following is not true about potash alum? On heating it loses water of crystallization to give burned alum. இது correct answer தான். It is used in dyeing industry. இதுவும் correct தான். Uses of ஆலத்தில் இருக்கும். Its molecular formula is K2SO4 Al2SO4 24H2O. இதுவும் correct தான். Its aqueous solution is basic. இதுதான் wrong. பொட்டாஸ் ஆலத்தோட aqueous solution, பொட்டாஸ் ஆலத்தில் அலுமினியம் சல்ஃபைடு பார்ட் இருக்கு. இது ஹைட்ரலைஸ் ஆகும் பொழுது aqueous solution மாறும் பொழுது இந்த 3 ப்ளஸ் இந்த 2 மைனஸ் H ப்ளஸ் OH மைனஸோட கம்பைன் ஆகும். இப்போ H ப்ளஸும் சல்ஃபேட் 2 மைனஸும் சேரும் பொழுது சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். டியூ டு தி ஃபார்மேஷன் ஆஃப் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடு கிடைக்கும். இட் இஸ் ஏ வீக் பேஸு. சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் ஃபார்ம் ஆகிறனால சொல்யூஷன் வந்து அசிடிக்காக இருக்கும். அதனால் திஸ் இஸ் தி ராங் ஸ்டேட்மெண்ட், நாட் ட்ரூ. Statement 1, 5th question and statement 2. Statement 1 என்ன சொல்லுது? Crystalline solid are anisotropic. இது correct. Statement 2, crystalline solid are not as closely packed as amorphous solid. இது wrong statement. Crystalline solid தான் atoms, ions, molecules more closely and tightly packed. Statement 1 is true. Statement 2 is false. Question number 6. Percentage of free space in body centered cubic. Body centered cubic ஓட பேக்கிங் ஃப்ராக்ஷன் நம்மளுக்கு தெரியும். எவ்வளோப்பா? 68%. அதில் உள்ள ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் எப்படி? 100 minus 68 equal to 32%. Question number 7 வாங்க. Which of these changes with the time for a first order reaction? Rate of the reaction, rate constant, half life. இது டயத்தை பொறுத்து எது சேஞ்ச் ஆகும்? ரேட் ஆஃப் தி ரியாக்ஷன் மட்டும்தான் டயத்தை பொறுத்து சேஞ்ச் ஆகும். நம்ம ரேட் எப்படி எழுதுவோம்? வாட் இஸ் மீன் பை ரேட் ஆஃப் தி ரியாக்ஷன்? ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ரியாக்டன்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம். டயத்தை பொறுத்து சேஞ்ச் ஆகக்கூடியது யாருப்பா? ரேட்டு மட்டும்தான். தி ரேட் கான்ஸ்டன்ட் K ஆஃப் எ ரியாக்ஷன் 5.8 into 10 power minus 2 second power minus 1. The order of the reaction is. Rate constant வேல்யூலேருந்து எப்படி நீங்கள் ஆர்டரை கண்டுபிடிப்பீங்க? ஃபஸ்ட் ஆர்டரா 0 ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த யூனிட்டை வச்சுக்கிட்டு கண்டுபிடிக்கலாம். ரேட் கான்ஸ்டன்டோட யூனிட்டு செகண்ட் பவர் மைனஸ் 1 இருந்துச்சுன்னா அது ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன். ஸோ ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். கொஸ்டின் நம்பர் 9. For the reaction dinitrogen pentoxide gives nitrogen dioxide and oxygen. Decomposition reaction.
First order reaction example. The value of rate of disappearance of N2O5 is given as 6.5 into 10 power minus 2 mole liter power minus 1 second power minus 1. The rate of formation of N2 and O2 is given respectively as dinitrogen pentoxide gives you 2NO2 plus half O2. This rate எப்படி எழுதுவீங்க? minus d of concentration of N2O5 divided by dt equal to இந்த 2 இருக்கா இல்லையா அது denominatorல வந்துரும் reciprocal வந்துரும் d of concentration of NO2 divided by dt equal to இந்த half எப்படி எழுதிக்கலாம் 1 by 1 by 2 into d of concentration of O2 divided by dt 1 by 1 by 2 மேல ஒண்ணு என்ன ஆகும் 2 ஆகும் so minus d of concentration of N2O5 divided by dt is equal to 1 by 2 into d of concentration of NO2 divided by dt இது மேல வந்துச்சுனா 2 into d of O2 divided by dt இதோட வேல்யூ கொடுத்துட்டு இதோட வேல்யூ கேட்டிருக்காங்க இப்போ இவங்களோட வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும்னா அந்த ரெண்டு பேரை முதல்ல ஈக்குவேட் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் அந்த ரெண்டு பேரை ஈக்குவேட் பண்ணுங்க அந்த ரெண்டு பேரை ஈக்குவேட் பண்ணலாமா ஈக்குவேட் பண்ணும் பொழுது இவங்களோட வேல்யூ தெரியும் அதனால இந்த 2 அங்க கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா d of concentration of NO2 divided by dt equal to 2 அங்க வந்துச்சுனா 2 into minus d of N2O5 divided by dt rate of disappearance of nitrogen pentoxide வேல்யூ நம்ம ப்ராப்ளத்துல கொடுத்தாச்சு அது என்ன வேல்யூ 2 into 6.5 into 10 power minus 2 mole liter power minus 1 second power minus 1 multiple பண்ணி போடலாமா equal to 2 into 5 are 10 remaining 1 12 plus 1 equal to 3 into 10 power minus 1 scientific method எழுதும் பொழுது ஒரு டிஜிட் தள்ளி பாயிண்ட் வைக்கணும் 1.3 into அங்க 10 power minus 2 இருக்கு 10 power minus 1 ஆகும் mole liter power minus 1 second power minus 1 சரிதானா அடுத்து இவங்க ரெண்டு பேரை ஈக்குவேட் பண்ணுங்க இந்த 2 அங்க கொண்டு வாங்க d of concentration of O2 divided by dt equal to 2 நியூமரேட்டர்ல இருக்கு இங்க வரும் பொழுது டினாமினேட்டருக்கு மாறிடும் 1 by 2 into minus d of N2O5 divided by dt that is equal to 1 by 2 into disappearance of dinitrogen pentoxide எவ்வளவுப்பா கொடுத்திருக்காங்க 6.5 into 10 power minus 2 2 ஆல கேன்சல் பண்ணும் பொழுது 3 2s are 6 2 2s are 4 remaining 1 5 into 10 power minus 2 mole liter power minus 1 second power minus 1 so யாரெல்லாம் ஆன்சர் இவங்க தான் ஆன்சர் எங்க இருக்காங்கன்னு பார்க்கலாமா ஆன்சர் இஸ் 1.3 into 10 power minus 1 and 3.25 into 10 power minus 2 question number 10 பார்க்கலாமா if 75% of the first order reaction was completed in 60 minutes 50% of the same reaction under the same condition would be completed in 20 minutes 30 minutes 35 minutes 75 minutes so நம்மளுக்கு general formula என்ன தெரியும் t 75% equal to 2 into t 50% நம்மளுக்கு தேவை t 50% எவ்வளவுன்னு கேட்டிருக்காங்க that is equal to 2 அங்க கொண்டு வந்தீங்கன்னா t 75% divided by 2 that is equal to t 75% என்ன வேல்யூ 60 divided by 2 that is equal to 30 minutes is the answer is 30 minutes B question number 11 organic போகோமா question number 11 1 mole of an organic compound A with the formula C3H8O react completely with 2 moles of HI the 2 moles of HI 1 mole of HI இதெல்லாம் வந்துச்சுனா மேக்ஸிமம் இந்த காம்பவுண்ட் ஈத்தரா இருக்கும் ஏனா ஈத்தர் தான் react to 1 mole of HI 2 mole of HI இந்த ரியாக்ஷன் எல்லாம் அதுல தான் உண்டு to form X and Y when Y is boiled with aqueous alkali sodium hydroxide it forms Z nucleophilic substitution reaction Z answer the iodoform test iodoform test க்கு இன்வால்வ் ஆகணும்னா அதுல கண்டிஷன் வந்து ரெண்டு கண்டிஷன் அந்த காம்பவுண்ட்ல மெத்தில் கீட்டோன் குரூப் இருக்கணும் மெத்தில் கீட்டோன் இல்லனா செகண்டரி ஆல்கஹாலிக் குரூப் CH3 CHOH குரூப் இருக்கணும்
இந்த ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று இருந்தால் தான் அது அயோடோஃபார்ம் டெஸ்ட்டுக்கு இன்வால்வ் ஆகும். இப்போ என்னன்னு பார்க்கலாமா? ஸோ தி கிவன் மாலிகுலர் ஃபார்முலா இஸ் C3H8O. நாம் இதில் ஒரு ஈதர் எழுதுறதா இருந்தால் ஈதரோட ஃபங்க்ஷன் குரூப் O. இந்த ரெண்டு பக்கமாக அல்கைல் குரூப் போட்டால் தான் அதுக்கு பேர் ஈத்தர். 3 கார்பனை உடைச்சா எப்படி உடைப்பீங்க? 2 + 1ன்னு உடைப்பீங்க. 2னா CH3 CH2, 1னா CH3. என்ன காம்பவுண்டு? இது M, இது E, இது ஆக்சிஜன். ஐயுபிசி நேம் சொல்லும் பொழுது பேரண்ட் இவங்க தான். 2 கார்பன் ஈத்து, சிங்கிள் பாண்ட் ஏன் ஈத்தேன், மீத்தாக்சி ஈத்தேன், மீத்தாக்சி ஈத்தேன். ரியாக்ஷன் எழுதி பார்க்கலாமா? இது நம்மளுக்கு கிவன் காம்பவுண்ட் ஏன் கொடுத்துருக்காங்க. CH3 CH2 O CH3. when treated with 2 molecules of HI, இவங்களும் மைனஸாக உடைவாங்க, இவங்களும் மைனஸு, எத்தில் ப்ளஸ் மெத்தில் ப்ளஸ். when you add 2 molecule of HI, இந்த மைனஸில் ஒரு ப்ளஸ்ஸை சேருங்க, இந்த ப்ளஸில் ஒரு மைனஸை சேருங்க, இந்த மைனஸில் ஒரு ப்ளஸ்ஸு, இந்த ப்ளஸில் ஒரு மைனஸ். ஸோ இங்கே என்ன லாஸ் ஆகிடும்னா வாட்டர் மாலிகுல் லாஸ் ஆகி 1 molecule of CH3I மெத்தில் அயோடைடு, இதுதான் எக்ஸு. அனதர் molecule of CH3 CH2I அயோடோ ஈத்தேன், அதுதான் ஒய். காம்பவுண்ட் ஒய் CH3 CH2I when treated with aqueous sodium hydroxide NaOH, Na plus OH minus, Na plus I minus NaI லாஸ் ஆகும் பொழுது OH மைனஸ் அந்த கார்பனில் போய் சேர்ந்துச்சுன்னா CH3 CH2OH plus loss of NaI. ஸோ இந்த காம்பவுண்டில் கொஞ்சம் பிரித்து எழுதி பார்த்தீங்கன்னா CH3 CHOH. இந்த CHOH இருக்கிறதுனால தான், CH3 CHOH இருக்கிறதுனால தான் இது அயோடோஃபார்ம் ரியாக்ஷனுக்கு இன்வால்வ் ஆகும். ஏன்னா இந்த செகண்டரி ஆல்கஹாலிக் குரூப்பை ஆக்சிடைஸ் பண்ணிச்சுன்னா அது கீட்டோன் குரூப்பாக கன்வெர்ட் ஆகும். மெத்தில் கீட்டோன் இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக அயோடோஃபார்ம் ரியாக்ஷன் இன்வால்வ் ஆகும். ஸோ நம்மளுடைய இசட் வந்து எத்தில் ஆல்கஹால், இந்த ஏ தான் கேட்டிருக்காங்க. ஏ யாருப்பா? மீத்தாக்சி ஈத்தேன், மீத்தாக்சி ஈத்தேன், இதுதான் ஆன்சர். among the following ethers, 4 ஈத்தர் கொடுத்துருக்காங்களா, which one will produce methyl alcohol on treated with hot HI? இது டெக்ஸரி பியூட்டைல் மெத்தில் ஈத்தர். இவங்கள்ட்ட ஒரு மெத்தில் இருக்குது, இவங்கள்ட்ட ஒரு மெத்தில் இருக்குது, இவங்கள்ட்ட ஒரு மெத்தில் இருக்குது. ஆனால் இந்த டெக்ஸரி பியூட்டைல் மெத்தில் ஈத்தர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இவங்களோட ஸ்ட்ரக்சர் எழுதி நான் ரியாக்ஷன் எழுதி காமிங்க பாருங்கள். டெக்ஸரி பியூட்டைல் மெத்தில் ஈத்தரில் 1 mol ஆஃப் ஹாட் HI ஆட் பண்ணும் பொழுது I மைனஸ் இஸ் ஆடட் டு அல்கைல் குரூப்பு விச் கண்டெய்னிங் மோர் நம்பர் ஆஃப் கார்பன் ஆட்டத்துக்கு போயிடும். இப்போ எப்படி அயனைஸ் ஆகும்னா இது மைனஸாகவும் டெக்ஸரி பியூட்டைல் ப்ளஸ்ஸாகவும் போகும் பொழுது I மைனஸ் எங்கே போய் சேரும்? இந்த கார்பன் ப்ளஸ்ஸில் போய் சேர்ந்துடும். H ப்ளஸ் எங்கே போய் சேரும்? O மைனஸில் போய் சேரும் பொழுது CH3OH மெத்தில் ஆல்கஹால், CH3OH ப்ளஸ்ஸு இவங்க டெக்ஸரி பியூட்டைல் அயோடைடு CH3 C CH3 CH3I. So what is the answer? Textile butyl methyl ether is the answer. A is the answer. Question number 13 பார்க்கலாமா? Question number 13 வாங்க. On reacting with the neutral ferric chloride, phenol gives a violet color. Test for phenol ல இந்த ஆன்சர் இருக்கும். In the reaction sequence, ethene HOCl chlorohydrin gives A. Which one treated with X gives ethane 1,2 diol. A and X respectively are. Reaction எழுதி பார்த்துருவோமா? Ethene molecular formula CH2 double bond CH2. Double bonded compound usually undergo addition reaction when treated with chlorohydrin. One OH is added to one carbon, another chlorine is added to another carbon gives CH2OH. Double bond during addition reaction is converted into a single bond. Which one treated with sodium bicarbonate NaHCO3? என்ன நடக்கும்? இந்த Na+ம் Cl- NaCl லாஸ் ஆகும்.
இந்த கார்பனேட்டிலிருந்து மைனஸ் NaCl கார்பனேட்டிலிருந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு கேஸ் எவால்வ் ஆகும். மீதி ஒரு ஹெச்சும் ஒரு ஓவும் இருக்கும். இந்த OH இந்த கார்பனில் போய் சேரும் பொழுது ஈத்தேன் 1,2 டையால் கிடச்சிடும். CH2OH. இந்த OH இந்த கார்பனில் போய் சேர்ந்துச்சுன்னா CH2OH. நேம் எப்படி சொல்கிறது? இதுதான் உங்களுடைய ஏன்னு கொடுத்துருக்காங்க. இதுதான் உங்களுடைய எக்ஸ். இதை எக்ஸ், இதை எக்ஸ், இது வந்து ஏ. OH நம்பர் 1 2ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா 2 கார்பன் ஈத்து, கார்பன் கார்பன் சிங்கிள் பாண்டு ஏன்னு, OH ஆளு, பொசிஷன் ஆஃப் OH 1. செகண்ட் கார்பனில் குளோரின் இருக்கிறதுனால 2 குளோரோ ஈத்தேன் 1 ஆல். இதுதான் ஏயோட நேம். இதுதான் எக்ஸோட நேம் வந்து சோடியம் பைகார்பனேட். எங்கப்பா ஆன்சர் இருக்குது? எந்த இருக்கலாம்? சி ஆன்சர். 2 குளோரோ ஈத்தேன் 1 ஆல் அண்ட் சோடியம் பைகார்பனேட். Question number 15. Which one of the following is the strongest acid? 2 nitrophenol, 4 chlorophenol, 4 nitrophenol and 3 nitrophenol. எல்லாத்திலையும் பார்த்தீங்கன்னா நைட்ரோ வந்து காமனாக இருக்குது. இதில் குளோரின் இருக்குது. போத் நைட்ரோ அண்ட் குளோரின் ஆர் எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் குரூப். இந்த எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் குரூப் இருந்துச்சுன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா என்ஹான்சன்ஸ் தி டீலோக்கலைசேஷன் ஆஃப் நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஆன் தி ஃபீனாக்சைடு அயான். எலக்ட்ரான்களை தன்னை நோக்கி இழுப்பாங்க. 2 நைட்ரோனா ஆர்த்தோ நைட்ரோ, 3 நைட்ரோனா மெட்டா நைட்ரோ, 4 நைட்ரோனா பாரா நைட்ரோ. குளோரோ நைட்ரோவை கம்பேர் பண்ணும்பொழுது நைட்ரோ குரூப் எங்கே இருக்கோ ஒரு காம்பவுண்டில் ஃபீனாலில் நைட்ரோ குரூப் இருந்துச்சுன்னா அவங்க தான் மோர் அசிடிக் குரூப்பாக இருப்பாங்க. அந்த மோர் அசிடிக் நேச்சர்லேயே நைட்ரோ பாராவில் இருந்தாங்கன்னா அந்த டீலோக்கலைசேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான், பாண்டில் உள்ள எலக்ட்ரானை தன்னை நோக்கி இழுக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி, ஃபீனாலில் உள்ள அந்த OH குரூப்பில் உள்ள ஹெச்சை லாஸ் பண்ண வைக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இதில் தான் அதிகமாக இருக்கும். அதே நேரத்தில் pKa வேல்யூவை கம்பேர் பண்ணும் பொழுது ஆர்த்தோ நைட்ரோஃபீனாலோட pKa வேல்யூ 7.2, மெட்டா நைட்ரோ ஃபீனாலோட pKa வேல்யூ வந்து 8.3, பாரா நைட்ராவுக்கு 7.1. யாரோட pKa வேல்யூ லோவாக இருக்கோ அவங்க தான் மோர் அசிடிக் நேச்சராக இருப்பாங்க. 4 நைட்ரோஃபீனால் தான் கிவன் காம்பவுண்டில் மோர் அசிடிக் இன் நேச்சர். பார்ட் 2 பார்க்கலாமா? Question number 16. What is the difference between minerals and ore? Minerals, naturally occurring substances obtained by mining which contain the metals in free state or in the form of compounds like oxide, sulfide, etc. are called minerals. What are ores? Minerals that contain high percentage of metal from which it can be extracted conveniently and economically are called ore. All minerals are not ore, but all the ores are minerals. Point number 3. Minerals of aluminium is bauxite and china clay, but ore of aluminium is bauxite from which aluminium is extracted. Question number 17. Why borax solution is basic in nature? Borax solution is in hot water is alkaline as it dissociate into boric acid and sodium hydroxide. மெட்டல் எப்போவுமே பேஸ் ஃபார்ம் ஆகும், நான் மெட்டல் எப்போவுமே ஆசிடை ஃபார்ம் பண்ணும். இந்த ரெண்டு ஆசிடில் நம்மளுக்கு தெரியும் போரிக் ஆசிட் இஸ் எ வீக் ஆசிட், சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு இஸ் எ ஸ்ட்ராங் பேஸ். இவங்க வீக், அவங்க ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறனால சொல்யூஷனுக்கு என்ன நேச்சர் இருக்கும்? பேசிக் நேச்சர் இருக்கும். Explain the structure of boric acid H3PO3. Boric acid has a 2-dimensional layered structure. அப்போ இது ஒன் வேர்டு கொஸ்டினுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கணும். It consists of PO3 3- unit and these are linked to each other by hydrogen bond. இதற்கு பார்த்தீங்களா போரிக் ஆசிடோட மாலிகுலர் ஃபார்முலாவை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்? POH thrice இப்படின்னு எழுதிக்கலாமா? H3PO3. போரானோட ஒரு 3 OH குரூப் அட்டாச் ஆகிருக்கும். இந்த திக்கு பாண்டை பார்த்துக்கிட்டு நீங்கள் முடிவு பண்ணணும். எந்த திக் பாண்டு? இதுதான் பாண்டு. P ஒரு OH, இன்னொரு OH, மூணாவது OH. இப்போ இதெல்லாம் சேர்ந்தா ஒரு போரிக் ஆசிட். இந்த போரிக் ஆசிடும் பக்கத்தில் இன்னொரு போரிக் ஆசிட் எல்லாம் ஜாயிண்டாக இருக்கா? இந்த P, இங்கே ஒரு OH, இங்கே ஒரு OH, இங்கே ஒரு OH. இப்போ ஒரு போரிக் ஆசிட் மாலிகுலுக்கும் இன்னொரு போரிக் ஆசிட் மாலிகுலுக்கும் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் ஃபார்மேஷன் இருக்கும். ஆக்சிஜன் இஸ் மோர் எலக்ட்ரானெகட்டிவ்,
H2.1 தான் electronegativity value, oxygen 3.5. ஸோ இவங்களுக்கு இடையில் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹைட்ரஜன் பாண்ட் ஃபார்மேஷன் இருக்கும். அடுத்து கொஸ்டின் நம்பர் 19 பார்க்கலாமா? டிஃபைன் யூனிட் செல். A basic repeating structural unit of a crystalline solid in a three-dimensional pattern is called a unit cell. A unit cell is characterized by the three edge length or lattice constant called AB and C and the angle between the edges alpha, beta and gamma. Question number 20. Classify the following solid: phosphorus, brass alloys, diamond, sodium chloride and iodine. பார்க்கலாமா? Phosphorus is an example of molecular solid, brass is an example of metallic solid, diamond covalent solid, sodium chloride ionic solid and iodine molecular solid. Question number 21 பார்க்கலாமா? Easy question. For a reaction X plus Y plus Z gives a product, the rate law is given by K into X power 3 by 2 Y power 1 by 2. What is the overall order of the reaction and what is the order of the reaction with respect to Z? அவங்களே ரேட் இக்குவேஷன் கொடுத்தாச்சு. ஓவரால் ஆர்டர்னா என்ன அர்த்தம்? மேலே உள்ள ரெண்டையுமே நம்ம சம் பண்ணி போட்டாலே போதும். ஸோ நம்ம 2 காமன் எடுத்தோம்னா 3 + 1 = 4, 4 by 2 = 2. Overall order 2. Order is a second order reaction. Since the rate expression does not contain concentration of Z, அதில் எந்த concentration of Z இல்லை. கேட்டிருக்கிறது Z பொறுத்து ஆர்டர் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்களா? Z ஓட கான்சன்ட்ரேஷனே இல்லை. therefore the reaction is zero order with respect to Z. Question number 22 பார்ப்போமா? Easy question. What is metamerism? Give the structure and the IUPAC name of metamers of 2-methoxypropane. Metamerism is a special isomerism in which molecules have same molecular formula, same functional group, ether, but different only in the nature of alkyl group attached to the heteroatom like nitrogen and oxygen. இவங்க எல்லாத்துக்குமே general molecular formula C4H10O தான். இந்த 4 நீங்கள் எப்படிலாம் உடைப்பீங்க? ஈதரோட ஃபங்க்ஷனல் குரூப் O அப்படின்னு தெரியும். 4 எப்படிலாம் உடைப்பீங்க? 2 2ன்னு உடைப்போம், 1 3ன்னு உடைப்போம். அடுத்து 3 1ன்னு சொல்லிடக்கூடாது, ரெண்டுமே ஒன்று தான். 2 2னா என்ன அர்த்தம்? இந்த சைடு 2 கார்பன் உள்ள ஆல்கைல், அந்த சைடு 2 கார்பன் உள்ள ஆல்கைல். யார் அவங்க? எத்தில். சரியா? 1 3னா ஒரு மெத்தில், ஒரு என் ப்ரொப்பைல், ஒரு மெத்தில், ஒரு ஐசோப்ரொப்பைல். ஸோ நம்ம நேம் கொடுத்தோம்னா 1 2 3 இவங்க தான் பேரண்ட். 3 கார்பன் ப்ரொப்பு ஏன் ப்ரொப்பேன், செகண்ட் கார்பனில் மீத்தாக்சி இருக்கிறதுனால 2-methoxypropane. இங்கேயும் 3 கார்பன் நம்பர் கொடுத்தீங்கன்னா 3 கார்பன் ப்ரொப்பு ஏன், ஃபஸ்ட்டு கார்பனில் மீத்தாக்சி இருக்கிறதுனால 1-methoxypropane. இவங்க 2 கார்பன் ஈத்தேன், ஈத்தாக்சி இருக்கிறதுனால ஈத்தாக்சி ஈத்தேன். திஸ் இஸ் கொஸ்டின் நம்பர் 22. கொஸ்டின் நம்பர் 23 பார்க்கலாமா? Intermolecular dehydration of alcohol is suitable for preparing simple ethers and not for mixed ethers. Why? Intermolecular dehydration na D na removal, hydrogen of water molecule, removal of water molecule from alcohol. Intermolecule na between the molecule, ரெண்டு molecule எடுத்துக்கிட்டு அதிலிருந்து water molecule remove பண்ணாங்க. If a mixture of two different alcohols is used, mixture of different ethers will be formed and they are difficult to separate. Hence, intermolecular dehydration of alcohol is suitable for the preparation of simple ethers and not suitable for preparing mixed ethers. Question number 24 பாருங்க. Write any 3 tests used to distinguish alcohol from phenol. Test to differentiate alcohol and phenol reaction phenol ethanol. With benzene diazonium chloride, phenol form a red-orange dye due to the formation of para-hydroxyazobenzene. There is no reaction with the benzene diazonium chloride. And with the neutral ferric chloride, phenol gives a violet color or purple coloration. Ethanol does not form purple coloration. With the sodium hydroxide, phenol is acidic in nature. Therefore, an acid react with the base gives a sodium phenoxide, a salt. Ethanol is neutral or weakly acidic when compared with the phenol. Therefore, does not react with the sodium hydroxide. Part 3 பார்க்கலாமா? Question number 25. Describe the role of the following in the process mentioned.
silica in the extraction of copper, cryolite in the extraction of aluminum. முதல்ல silica பாருங்க SiO2. In the extraction of copper, silica acts as an acidic flux to remove FeO as slag FeSiO3. FeO ferrous oxide ஒரு metallic oxide. Metallic oxide இங்க கேங்கா ஃபார்ம் ஆகுது. gang. Metallic oxide வந்து basic oxide. Basic oxide இருக்கிறதுனால நம்ம அசிட்டிக் ஆக்சைடான ஃப்ளக்ஸ் SiO2 சிலிக்காவை யூஸ் பண்ணும் பொழுது ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அயன் சிலிகேட் ஸ்லாக்கா அயன் ஆக்சைடை ரிமூவ் பண்ணிடுவாங்க. செகண்ட் பாருங்க, cryolite in the extraction of aluminum. As alumina is a poor conductor, cryolite improves the electrical conductivity. In addition, cryolite serves as an added impurity and lowers the melting point of the electrolyte. Question number 26 பார்க்கலாமா? Very easy question. Write about gravity separation or hydraulic wash. Ore with high specific gravity is separated from gang with low specific gravity by simply washing with running water. Ore வந்து high specific gravity, கேங்குக்கு என்ன லோ ஸ்பெசிஃபிக் gravity. இதுதான் பிரின்சிபல். இந்த பிரின்சிபல் எழுதினா தான் மார்க்கே வரும். ஃபைன்லி பவுடர்டு ஓர் இஸ் ட்ரீட்டட் வித் ரேப்பிட்லி ஃப்ளோயிங் கரண்ட் ஆஃப் வாட்டர். நல்ல தூளாக்கின ஓரை வேகமாக பாஸ் ஆகக்கூடிய அந்த வாட்டரில் கழுவுறோம், வாஷ் பண்ணுறோம். லைட்டர் கேங் பார்ட்டிகிள்ஸ் ஆர் வாஷ்ட் அவே பை ரன்னிங் வாட்டர் அண்ட் ஹெவியர் ஓர் பார்ட்டிகிள் ஆர் செட்டில் டவுன். இதுக்கு பார்த்தீங்களா சின்ன டயக்ராம் போட்டிருக்கோமா? இது வழியாக வாட்டர் வேகமாக பாஸ் பண்ணுறோம். பவுடர்டு ஓரை உள்ளே பாஸ் பண்ணும் பொழுது இந்த வேகமாக பாஸ் ஆகிட்டு இருக்க அந்த ரன்னிங் வாட்டரில் ஓர் அப்படியே வாஷ் ஆகி கீழே வரும். நல்ல லைட்டர் இம்பியூரிட்டிஸ் ஃபுல்லாக ரிமூவ் ஆகிடும். ஹெவியர் ஓர் பார்ட்டிகிள்ஸ் ஆர் செட்டில் டவுன் ஹியர். அடுத்து, திஸ் மெத்தட் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் கான்சன்ட்ரேட்டிங் நேட்டிவ் ஓர் சச் அஸ் கோல்ட் அண்ட் ஆக்சைடு ஓர், ஹேமடைட் அண்ட் டின்ஸ்டோன். ஆக்சைடு ஓரை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு கிராவிட்டி செப்பரேஷன் மெத்தட் யூஸ் ஆகும். Question number 27. What happens when boric acid is heated? Boric acid when heated to 100 degrees Celsius 373 Kelvin, it is converted into metaboric acid with the loss of H2O water molecule. ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லையுமே வாட்டர் மாலிகுல் லாஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். H2O. 4 into 3s are 12 oxygen. Here also 4 into 2s are 8. 8 plus 4 equal to 12. Metaboric acid when heated to 413 Kelvin again lost water molecule and converted into tetraboric acid. இந்த டெட்ராபோரிக் ஆசிட்ல இருந்து போராக்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். இந்த H2க்கு பதிலாக Na2 போட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு கிடைச்சிடும். அடுத்து டெட்ராபோரிக் ஆசிட் when heated to red hot, it is converted into boron trioxide. All the hydrogens are removed as water molecule. This is the action of heat on boric acid. Question number 28 பார்க்கலாமா? What are the two types of unit cell? Primitive and non-primitive unit cell. A unit cell that contain only one lattice point is called the primitive unit cell, which is made up from the lattice point at each of the corner. கார்னரில் மட்டும் ஆட்டம் இருந்துச்சுன்னா அது primitive. கார்னரோட சேர்ந்து ஃபேஸ் சென்டர்டிலையோ பாடி சென்டர்டிலையோ ஆட்டம் இருந்துச்சுன்னா அது நான் primitive. A non-primitive unit cell, there are additional lattice point either on the face of the unit cell or within the unit cell. அப்படி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் நான் primitive. Question number 29. Explain the rate determining step with an example. Consider a reaction. Decomposition of hydrogen peroxide catalyzed by I minus. H2O2 is catalyzed by iodine, gives H2O and O2. Decomposition of hydrogen peroxide, example of first order reaction. It is experimentally found that the reaction is first order with respect to both hydrogen peroxide and I minus, which indicate that I minus is also involved in the reaction. The mechanism involve the following step. Step 1 என்ன நடக்கும்? நம்ம ஆட் பண்ணக்கூடிய அந்த I minus ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடோட ரியாக்ஷனுக்கு இன்வால்வ் ஆகி இதில் உள்ள ஒரு ஆக்சிஜனோட சேர்ந்து OI மைனஸாக கன்வெர்ட் ஆகும். வாட்டர் மாலிகுல் நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் கிடைச்சாச்சு. செகண்ட் ப்ராடக்ட் எதிலிருந்து ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு பாருங்க. ஸ்டெப் 2ல
again hydrogen peroxide undergo reaction with OI minus gives H2O I minus and O2. ரெண்டாவது ப்ராடக்ட் கிடைச்சாச்சு. நீங்கள் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா OI மைனஸ் OI மைனஸ் கேன்சல் ஆகிடும். இந்த ரெண்டு பேருமே கேன்சல் ஆகிடுவாங்க. I மைனஸ் கேன்சல் ஆகும் பொழுது ஓவரால் ரியாக்ஷனில் 2H2O2 gives 2H2O plus O2. These two reactions are elementary reaction. Adding equation 1 and 2 gives you overall reaction. Step 1 is the rate determining step since it involves both hydrogen peroxide and I minus, and the overall reaction is a bimolecular reaction. Chadana, question number 30 pakalama. Explain the effect of catalyst on reaction rate with an example. A catalyst is substance which alters the rate of the reaction without itself undergoing any permanent chemical change. They may participate in the reaction but again regenerate at the end of the reaction. In the presence of a catalyst, the energy of activation is lowered. EA energy value is lowered, and hence greater number of molecules can cross the energy barrier and change over to the product, thereby increasing the rate of the reaction. In the absence of catalyst, EA ஓட வேல்யூ வந்து ஹையாக இருக்கும். In the presence of catalyst, EA ஓட வேல்யூ ரொம்ப ஸ்லோவாகிடும், ரொம்ப லோவாகிடும். அப்போ நிறைய மாலிகுல் என்ன ஆகும், இந்த எனர்ஜி பேரியரை ஈஸியாக கிராஸ் பண்ணுவாங்க, ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகும். எக்ஸாம்பிள், to a solution containing 0.1 N oxalic acid solution, 0.1 N KMnO4 solution, and 5 ml of 2N diluted H2SO4, addition of few crystals of manganese sulfate to that solution, pink color of solution fades up. In case of MnSO4, act as a catalyst and increases the rate of oxidation of oxalate ion by permanganate ion. Question number 31. Write the structure of an aldehyde, carboxylic acid and ester that yield 4-methyl pent 2-ene-1-ol. Oxidation reaction ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். பிரைமரி ஆல்கஹாலை ஆக்சிடைஸ் பண்ணால் ஒரு ஆல்டிகைடு கிடைக்கும். ஆல்டிகைடை ஆக்சிடைஸ் பண்ணால் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். இது ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன். இது ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன்னா ரிவர்ஸ் ரியாக்ஷன் ரிடக்ஷன். கார்பாக்சிலிக் ஆசிடை ரெடியூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆல்டிகைடு, ஆல்டிகைடை திரும்பவும் ரெடியூஸ் பண்ணிங்கன்னா பிரைமரி ஆல்கஹால். நம்மளுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க, இந்த பிரைமரி ஆல்கஹாலை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு யார் இவங்க, 1 2 3 4 மெத்தில் பெண்டு 2-ene-1-ol இவங்களை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு என்ன ஆல்டிகைடு, என்ன கார்பாக்சிலிக் ஆசிட், என்ன எஸ்டர் எடுக்கலாம். ஸோ இந்த CH2OH தான் பிரைமரி ஆல்கஹால். ஆல்டிகைடை ரெடியூஸ் பண்ணால் பிரைமரி ஆல்கஹால்னால் இந்த பிரைமரி ஆல்கஹாலுக்கு பதிலாக இந்த இடத்துல ஆல்டிகைடை போட்டு ஆல்டிகைடை லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரைடு முன்னாடி இன் ப்ரெசன்ஸில் ரெடியூஸ் பண்ணால் ஆல்டிகைடு குரூப் மட்டும் எதாவது ரெடியூஸ் ஆகும், பிரைமரி ஆல்கஹாலை ரெடியூஸ் பண்ணாகும். ஸோ இவங்களோட நேம் என்ன, 1 2 3 4 5 4-மெத்தில் பெண்டு 2-ene-al. இந்த ஒன்று போடணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது, ஏன்னா ஆல்டிகைடு குரூப் எப்பொழுதுமே ஃபஸ்ட்டு கார்பனில் இருக்கும், அதனால் ஒன்று போடாமல் எழுதினாலும் தப்பு கிடையாது. செகண்ட் ஆன்சர் பாருங்கள், இந்த ஆல்டிகைடு நம்ம இப்போ எழுதணும்லப்பா, பிரைமரி ஆல்கஹால் நம்மளுக்கு எதை ரெடியூஸ் பண்ணால் கிடைக்கும், கார்பாக்சிலிக் ஆசிடை ரெடியூஸ் பண்ணால் ஆல்டிகைடு, ஆல்டிகைடை ரெடியூஸ் பண்ணால் பிரைமரி ஆல்கஹால். ஒன்றுமே பண்ணக்கூடாது, இந்த பிரைமரி ஆல்கஹால் இருக்கக்கூடிய இடத்துல ஆல்டிகைடு, ஆல்டிகைடு இருக்க இடத்துல கார்பாக்சிலிக் ஆசிடை நீங்கள் போட்டிங்கன்னா நம்மளுடைய ஆக்சுவல் ஸ்டெப் வந்துடும். கார்பாக்சிலிக் ஆசிடை முதல்ல ரெடியூஸ் பண்ணும்போது ஆல்டிகைடு, ஆல்டிகைடை ரெடியூஸ் பண்ணும்போது பிரைமரி ஆல்கஹால். முன்னாடி உள்ள குரூப் அப்படி தான் இருக்கும், எந்த சேஞ்சுமே கிடையாது. இப்போ இந்த ஆசிடோட நேம் சொன்னீங்கன்னா 1 2 3 4 5 4-மெத்தில் 5-கார்பன் பெண்டு 2-ene-1-oic ஆசிட். இந்த 1 அப்படிங்கிறது போடணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை. அடுத்து எந்த எஸ்டரை நாம் ரெடியூஸ் பண்ணால் இவங்க கிடைப்பாங்க, அந்த எஸ்டர் இவங்க தான். எந்த இடத்துல பிரிச்சுக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக அந்த இடத்துல ஒரு எஸ்டர் குரூப்பை ஆட் பண்ணியிருக்கோம், அசிட்டேட்டு. ஸோ நீங்கள் ஹைட்ரலைஸ் பண்ணும்பொழுது H + அசிட்டேட்டுக்கு பிறகு OH - கார்பனுக்கு போச்சுன்னா உங்களுக்கு அந்த பிரைமரி ஆல்கஹால் கிடச்சிடும். 4-மெத்தில் பெண்டு 2-ene-1-ol. லாஸ் ஆகக்கூடிய காம்பவுண்ட் வந்து அசிட்டிக் ஆசிட். கொஸ்டின் நம்பர் 32 பார்க்கலாமா, தெரியுமா கொஸ்டினில். ரைட் நோட் ஆன் ஃப்ரீடல்-கிராஃப்ட் அசைலேஷன் ஆஃப் அனிசோல். ஃப்ரீடல்-கிராஃப்ட் அசைலேஷனில் நம்ம என்ன குரூப் ஆட் பண்ணுவீங்க, அசைல் குரூப்பு. ஸோ அசைல் குரூப் இதுதான், இதுக்கு இன்னொரு நேம் வந்து
அசிட்டைல் குரூப்னு பேர். நாம் என்ன ஆட் பண்ணணும்? அசிட்டைல் குளோரைடு ஆட் பண்ணணும். வாங்க, அனிசோலில் உள்ள OCH3 குரூப் வந்து ஆர்த்தோ அண்ட் மெட்டா டைரக்ட் பாரா டைரக்டிங் குரூப். இன் பிரசன்ஸ் ஆஃப் அன்ஹைட்ரஸ் அலுமினியம் குளோரைடு. முதல்ல ஆர்த்தோ ஹெச்சை பிரித்து எழுதிக்கிட்டு அசிட்டைல் குளோரைடு போடும் பொழுது ஆர்த்தோவில் உள்ள H ப்ளஸும் Cl மைனஸும் HCl லாஸ் ஆகும் பொழுது இந்த அசிட்டைல் ப்ளஸ் ஆர்த்தோ கார்பனில் போய் சேர்ந்துச்சுன்னா அடுத்து பாரா H ப்ளஸை பிரித்து எழுதி ஒரு அசிட்டைல் குளோரைடை நம்ம யூஸ் பண்ணும் பொழுது H ப்ளஸும் Cl மைனஸும் HCl லாஸ் ஆகி பாரா கார்பனில் ஒரு அசிட்டைல் குளோரைடு அசிட்டைல் போய் சேர்ந்துடும். இதை நீங்கள் மறைச்சிக்கிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது அசிட்டோஃபினோன் C6H5COCH3 அசிட்டோஃபினோன். அதில் ஆர்த்தோ கார்பனில் மீத்தாக்சி இருக்குது, 2-மீத்தாக்சி அசிட்டோஃபினோன். அடுத்து இதுதான் அசிட்டோஃபினோன், அதில் பாரா கார்பனில் மீத்தாக்சி இருக்குது, பாரா மீத்தாக்சி அசிட்டோஃபினோன் ஆர் 4-மீத்தாக்சி அசிட்டோஃபினோன். எப்போவுமே ஆர்த்தோ ப்ராடக்டில் வந்து ஃபங்க்ஷனல் குரூப் அட்ஜசன்ட் கார்பனில் இருக்கும் பொழுது ஸ்டெரிக் ஹிண்ட்ரன்ஸ் ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருக்கனால இவங்க எப்பொழுதுமே லீஸ்ட் ஸ்டேபிளாக இருப்பாங்க, மைனர் ப்ராடக்டாக ஃபார்ம் ஆவாங்க. இப்போ அங்கே ஆப்போசிட் கார்பனில் இருக்கனால எந்த ஸ்டெரிக் ஹிண்ட்ரன்ஸும் இருக்காது, ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் இருக்காது, இவங்க தான் மேஜர் ப்ராடக்டாக இருப்பாங்க. கொஸ்டின் நம்பர் 33. How is anisole methoxybenzene react to the following? Br2CH3COH. அதுதான் ஹாலஜனேஷன். இப்போ பார்த்தோம்னா நம்ம ஒரு ரியாக்ஷன் ஃபில்டர் அசைலேஷன் அதே மாதிரி தான். அனிசோல் OCH3 மீத்தாக்சி குரூப் இஸ் ஆர்த்தோ அண்ட் பேரா டைரக்டிங் குரூப். Br2 எத்தனாயிக் ஆசிட் போடும் பொழுது Br2 நம்ம பிரித்து எழுதியாச்சு. H plus from benzene ring ஆர்த்தோ கார்பன் and Br minus removed as HBr. This Br plus is added to ஆர்த்தோ கார்பன். From para H electrophilic substitution reaction, this H plus and Br minus removed as HBr. Br plus is added to the para carbon orthobromoanisole minor product, para bromoanisole major product. நாம பார்ட் 3 வரைக்கும் இது வரைக்கும் பார்த்துட்டோம். அடுத்து பார்ட் 4 பார்க்கலாமா? Explain the principle of electrolytic refining with an example. Electrolytic refining ல crude metal is refined by electrolysis carried out in an electrolytic cell. கேத்தோடா என்ன ஆக்ட் பண்ணும்? நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு எலக்ட்ரோடா தின் ஸ்டிப் ஆஃப் பியூர் மெட்டல். பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு எலக்ட்ரோட ஆனோடா இம்பியூர் மெட்டல் டு பி ரிஃபைன்டு. எந்த மெட்டலை நாம் ரிஃபைன் பண்ணணுமோ பியூரிஃபை பண்ணணுமோ அந்த இம்பியூர் மெட்டல். இந்த இம்பியூர் அப்படிங்கிற வேர்டில் பார்த்தீங்கன்னாலே இம்பியூரிட்டிஸ் கம்மியாக தான் இருக்கும், பியூர் அதிகமாக இருக்கும். எலக்ட்ரோலைட் aqueous solution of the salt of the metal with dilute acid. சில்வர் நைட்ரேட்னா அதோட அந்த நைட்ரேட் உள்ள ஆசிட் நைட்ரிக் ஆசிட். காப்பர் சல்ஃபேட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சல்ஃபேட் உள்ள ஆசிட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிடை சேர்த்து எடுக்கணும். ஆஸ் கரண்ட் இஸ் பாஸ்டு தி மெட்டல் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட், எந்த மெட்டலை நம்ம ரிஃபைன் பண்ணுற போகப்போ அந்த மெட்டல் டிசால்வ்ஸ் ஃப்ரம் தி ஆனோட், இந்த ஆனோடில் உள்ள இந்த மெட்டல் டிசால்வ் ஆகி அண்ட் பாஸ் இன்டு தி எலக்ட்ரோலிட்டிக் சொல்யூஷன், சொல்யூஷனில் கம்ப்ளீட்டாக டிசால்வ் ஆக ஆரம்பிக்கிறோம். அட் தி சேம் டைம் some amount of the metal ion from the electrolyte solution will be deposited at the cathode. ஸோ முதல்ல எலக்ட்ரோலிட்டிக் ரிஃபைனிங்கில் நீங்கள் கேத்தோடு வச்சுருக்கீங்க, இங்கே ஆனோடு வச்சுருக்கீங்க. ஆனோடில் உள்ள பியூர் மெட்டல் ஃபுல்லாக எலக்ட்ரோலைட்டில் டிசால்வ் ஆகும். எவ்வளவு மெட்டல் வந்து டிசால்வ் ஆகுதோ அதுக்கு ஈக்குவல் ஆஃப் மெட்டல் எலக்ட்ரோலைட்லேருந்து தான் முதல்ல போய் கேத்தோடில் டெபாசிட் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாமா? லெஸ் எலக்ட்ரோபாசிட்டிவ் இம்பியூரிட்டிஸ் இந்த ஆனோட் செட்டில் டவுன் ஆஸ் ஆனோடு மட்டு. இந்த இம்பியூரிட்டிஸ் இருக்கா இல்லையா, இது எல்லாமே ஆனோடுக்கு கீழே ஆனோடு மட்டாக அப்படியே டெபாசிட் ஆகும். எக்ஸாம்பிள் பார்க்கோமா? எலக்ட்ரோ ரிஃபைனிங் ஆஃப் சில்வர். என்ன கேத்தோடு என்ன ஆனோடு, எலக்ட்ரோலிட்டிக் சொல்யூஷன் என்ன? நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு எலக்ட்ரோடு பியூர் சில்வர், பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு எலக்ட்ரோடு இம்பியூர் சில்வர் ராட், electrolyte acidified aqueous solution of silver nitrate AgNO3 HNO3 சேர்த்தெடுக்கணும். When current passed, the following reactions will take place. Reaction at anode. Anode is one at which oxidation reaction takes place. Silver loose electron becomes Ag plus ion. And the reaction at cathode, electrolyte இருந்து Ag plus ion aqueous solution இருந்து கேத்தோட நோக்கி மூவ் ஆகி அதிலிருந்து இவங்க லாஸ் பண்ண எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணி
மெட்டாலிக் சில்வராக கேத்தோடுக்கு மேலே டெபாசிட் ஆகிட்டே இருப்பாங்க. At anode, silver atoms lose electrons and enter the solution. From the solution, silver ions migrate towards the cathode. At cathode, silver ions get discharged by gaining electrons and deposited on the cathode. இது electrolytic refining of silver. அடுத்து எதுக்காக கொஸ்டின் பார்க்கலாமா? Explain froth flotation method. எதுக்கு யூஸ் ஆகுது? This is used to concentrate sulfide ore such as galena and zinc plant. Metallic ore particle preferentially wetted by oil can be separated from gangue. இதன் principle. Crushed ore நல்லா பவுடர் பண்ணி is mixed with water and a frothing agent நுரை உருவாக்கும் காரணி like pine oil or eucalyptus oil is added. A small amount of sodium ethyl sandate is added as a collector. சேகரிப்பானாக சோடியம் எத்தில் சாந்தேட். எல்லாமே ஒன்வேர்டு கொஸ்டினில் கீ பாயிண்டில் வரக்கூடியது தான். A froth is formed by blowing air through the mixture. அந்த மிக்சர் வழியாக நம்ம ஏரை பாஸ் பண்ணோம்னா froth ஃபார்ம் ஆகும், நுரை உருவாகும். The collector molecules attach to the ore particle and make them water repellent. நம்ம ஆட் பண்ண சோடியம் எத்தில் சாந்தேட்டு ஓர் பார்ட்டிகளோட போய் நல்லா ஒட்டி அதை வாட்டர் ரிப்பல்லண்டாக நீர் ஒட்டாத்தன்மைக்கு மாற்றிடும். As a result, ore particle wetted by the oil rise to the surface along with the froth. ஸோ அந்த ஆயிலில் ஒட்டின ஓர் பார்ட்டிகள் ஃப்ரோத்தோட சர்ஃபேஸுக்கு மேலே வந்துடும். தி ஃப்ரோத் இஸ் ஸ்கிம்டு ஆஃப், நல்ல நுரை எல்லாமே வலிச்செடுத்து அண்ட் ட்ரைடு டு ரெக்கவர் தி கான்சன்ட்ரேட்டட் ஓர். ட்ரை பண்ணும் பொழுது நம்மளுக்கு ஓர் கிடச்சிடும். கேங் பார்ட்டிகள் ப்ரிஃபரன்ஷியலி வெட்டட் பை வாட்டர் செட்டில் அட் தி பாட்டம். இம்பியூரிட்டிஸ் எல்லாமே அந்த வெசலோட பாட்டத்திலேயே டெபாசிட் ஆகும். இஃப் தி சல்ஃபைட் ஓர் கண்டெய்னிங் other metal sulfate as impurities, they are selectively prevented from coming to the froth by using depressing agent like sodium cyanide, sodium carbonate. ரெண்டு சல்ஃபேடு சேர்ந்து ஒரே மிக்சரில் இருந்துச்சுன்னா ஒரு டிப்ரெஸிங் ஏஜென்ட் சோடியம் சைனைடை நம்ம ஆட் பண்ணி அதோட ஃப்ளோட்டிங் ஃபார்மேஷனை நாம் தடுத்துடலாம். சோடியம் சைனைடு டிப்ரெஸஸ் தி ஃப்ளோட்டிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் impurities zinc blend present in galena by forming a layer of sodium tetracyanidocapacity zincate 2 on the surface of ZnSa. froth flotation இதுதான். முதல்ல இது வழியாக ஏர் பாஸ் பண்ணுவோம். கிரஸ்டு ஓரை ஃபுல்லாக உள்ளே எடுத்துக்கிடுவோம். ஏரை பாஸ் பண்ணி நம்ம ஃப்ரோத்திங் ஏஜெண்ட்டு ப்ளஸ் கலெக்டர் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி ஏரை ப்ளோன் பண்ணோன்னா நுர ஃபார்ம் ஆகும். எல்லா ஓர் பார்ட்டிகளும் ஆயிலில் ஒட்டிடும். கலெக்டரோட வேலை என்ன வேலை? ஓரோட சர்ஃபேஸுக்கு மேலே போய் வாட்டர் ரிப்பலண்ட்டாக கன்வெர்ட் ஆகிடும். எல்லா ஓரும் ஆயிலோட சேர்ந்து மேலே வந்துடும், ஃப்ரோத்திலே வந்துடும். அவங்க எல்லாமே ஸ்கிம்டு ஆஃப், தனியாக நம்ம பிரித்து எடுத்துடலாம். அடுத்த கொஸ்டின் நம்பர் 35, 5 மார்க்கில் செகண்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாமா? ஒரு 3-2 டைப்பு. Give the preparation of potash alum, generally alum. It is prepared from alum stone. படிகார கல்லிலிருந்து நம்ம படிகாரத்தை ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். alum stone is treated with the sulfuric acid. Calculated amount of potassium sulfate is added. The solution is crystallized and purified by recrystallization. இதுதான் நம்மளுடைய ஆலம் ஸ்டோன், படிகார கல். அதில் அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடு பார்த்து சேர்ந்து இருக்கும். When treated with the sulfuric acid, first it is converted into, there is no change in the potassium sulfate and aluminum sulfate. Aluminum hydroxide, a base undergo reaction with an acid. Acid to base reaction க்கு salt form ஆகும் plus water. இங்கே உள்ளது அப்படி நம்ம திரும்ப சேர்த்து எழுதியிருக்கோம். potassium sulfate, aluminum sulfate, 24 water molecule. They form potash alum, K2SO4, Al2SO4, 324 H2O. What is burnt alum? 2 mark question. எரிக்கப்பட்ட படிகாரம். When potash alum is heated at 500 Kelvin, it loses all the water molecule and swells up. இருக்க எல்லா வாட்டர் மாலிகுலையும் லாஸ் பண்ணி அது swells up, உருவத்தில் பெரிதாகிவிடும். This swollen mass is called as burnt alum. இதுக்கு பேர் தான் burnt alum, எரிக்கப்பட்ட படிகாரம்னு பேர். எதனா கொஸ்டினில் 35ல் பியில் ஃபஸ்ட்டு 3 mark question. Explain structure of fullerene. It has a cage structure with C50, C60 and C70 atom. ஒரு கூண்டு போன்ற அமைப்பை பெற்றிருக்கும். C60 கார்பன் 60 has a Swachak ball structure and called as Paki ball. It has a ring structure of 26 membered ring. இந்த பார்த்தீங்கன்னா இது 6 membered ring, 26 membered ring and 12 5 membered ring.
இதுதான் 5 மெம்பர்டு ரிங், இது 5 மெம்பர்டு, பார்த்தாலே நம்மளுக்கு தெரியும். இதெல்லாமே 5 மெம்பர்டு. தி கார்பன் ஆட்டம்ஸ் ஆர் sp2 hybridized. The carbon-carbon bond length 1.440 angstrom and carbon double bond carbon is 1.380 angstrom. It has an aromatic character. இது யாரோட அலட்ரோபிக்? கார்பனோட ஓல்டு அலட்ரோபிக் ஃபார்ம். அடுத்து இதில் ஒரு 3 mark 2 mark கொஸ்டின் பார்க்கலாமா? வாட் ஆர் தி யூசஸ் ஆஃப் கார்பன் நானோ டியூப்ஸ்? இட் இஸ் ஸ்ட்ராங்கர் தேன் ஸ்டீல் and conduct electricity. Carbon nanotubes conduct electricity. Used in nanoelectronics, used as catalyst, used to prepare polymers, used to prepare medicine. Third 5 mark question பார்க்கலாமா? Question number 36. What are point effect? புள்ளி குறைபாடு. Point effect are irregularities or deviation from ideal arrangement around a point or an atom in a crystal. Types stoichiometric, non-stoichiometric and impurities defect. அடுத்து 3 mark question பார்க்கலாம். இதில் atoms X and Y form PCC crystalline structure. Atom X is present at the corner of the cube and Y at the center of the cube. கார்னரில் இருந்துச்சுன்னா one corner atom is shared by 8 unit cell. சென்டரில் இருந்துச்சுன்னா one face center atom is shared by face center இல்லை body center. What is the formula of the compound? The atom at the corner makes a contribution of 1 by 8 to the unit cell. The atom at the center makes the contribution of 1 to the unit cell. Thus, number of atom X per unit cell equal to number of atom into contribution per unit cell. Cornerல 8 atom இருக்கும். 8 atom is shared by 8 unit cell. 8 by 8 equal to 1. So, X atom எவ்வளோப்பா? The number of X atom per unit cell. Number of atom into X atom கண்டுபிடிச்சாச்சுல, இப்போ Y atom per unit cell equal to number of atom into contribution per unit cell. Body centerல ஒரே ஒரு atom தான் இருக்கும். That atom is shared by one unit cell. Therefore, Y atom is also 1. So, what is the formula? X1, Y1, XY அதுதான் formula. அடுத்து ஆப்ஷன் B பார்க்கலாமா? Explain about molecular solid. வெறுமனே இந்த ஹெட்டிங் கேட்டாங்கன்னா எல்லா பாயிண்ட்டுமே உள்ளே வந்துடும். ஃபஸ்ட்டு மாலிகுலர் சாலிட் காமனாக பார்த்துக்கிடுவோம். அதுக்கப்புறம் இதோட டைப்ஸ் பார்ப்போம். In molecular solid, the constituents are neutral molecule. They are held together by weak van der Waals forces. Generally, molecular solids are soft and they do not conduct electricity. These molecular solids are further classified into 3 types. One is non-polar molecular solid. In non-polar molecular solid, constituent molecules are held together by weak dispersion force or London force. ஒன்றுலையும் இந்த பாயிண்ட் தான் நல்லா வச்சுக்கணும். அந்த மாலிகூல் என்ன ஃபோர்ஸ்னால அவங்க பைண்ட் ஆகிருப்பாங்க, இங்கே என்ன ஃபோர்ஸ், இங்கே என்ன ஃபோர்ஸ், இங்கே என்ன ஃபோர்ஸ். எக்ஸாம்பிள் அவ்வளோதான் பாயிண்ட். எக்ஸாம்பிள் நாப்தலின் அண்ட் ஆந்த்ரசின். போலார் மாலிகுலர் சாலிட் ப்ளஸ் மைனஸ் சார்ஜ் இருக்கும். தி கான்ஸ்டிடியூவன்ட்ஸ் ஆர் மாலிகூல்ஸ் ஃபார்ம்டு பை போலார் கோவலன்ட் பாண்ட். They are held together by relatively strong dipole-dipole interaction. அங்கே dispersion force, இங்கே dipole-dipole interaction. They have higher melting point than the non-polar molecular solid. அதை விட இதோட melting point higher இருக்கும். Example, solid carbon dioxide and solid NH3. அடுத்து hydrogen bonded molecular solid. The constituent are held together by hydrogen bond. ஒவ்வொரு constituent அதில் hydrogen bond-ஆல் ஆட் ஆகிருக்கும். They are generally soft solid under normal room temperature. Example, solid ice, glucose, urea, etc. Question number 37, third 5 mark question பார்க்கலாமா? The decomposition of dichloroheptaoxide at 500 Kelvin in the gas phase to chlorine and oxygen is first order reaction. After 1 minute at 500 Kelvin, the presence of Cl2O2 falls from 0.08, the initial concentration 0.04 atm. Calculate the rate constant in second power minus 1. Time equal to 1 minute, that is equal to 60 seconds. Initial concentration A0 equal to 0.08. The concentration after the time t is 0.04 atm. K equal to 2.303 divided by T into log of concentration of A0 by A. Value substitute பண்ணா 2.303 divided by 60 into log of 0.08 divided by 0.04.
இதை 8/4 எடுத்துக்கலாமா? 1 4 is 4, 2 4s are 8, log 2 ஓட வேல்யூ என்ன? 0.3010. இந்த ரெண்டு பேரை மல்டிபிள் பண்ணால் கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் 0.6932 டிவைடட் பை 60 எப்படி எழுதிக்கலாம்? 6 into 10 எழுதிக்கலாமா? 6ஆல் நீங்கள் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா வரக்கூடிய ஆன்சர் தான் 0.1155 இன்டு இந்த 10 power 1 மேலே கொண்டு வந்தால் 10 power -1, அதால் மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா இதை வந்து சயின்டிஃபிக் மெத்தட் எழுதும் பொழுது பாயிண்ட் அந்த சைடு கொண்டு வந்தீங்கன்னா 1.155, அப்போ 10 power -1, 10 power -2, செகண்ட் பவர் -1. அடுத்து இதர கொஸ்டின். Explain pseudo first order reaction with an example. Second order reaction can be altered to a first order reaction by taking one of the reactant in large excess. Such reaction is called pseudo first order reaction. Acid hydrolysis of ester is an example. Methyl acetate undergo hydrolysis in presence of mineral acid. From water molecule, H plus is added to acetate, OH minus is added to methyl, gives acetic acid and methyl alcohol. Rate of the reaction K equal to concentration of ester into concentration of H2O. If the reaction is carried out with large excess of water, there is no significant change in the concentration of water during hydrolysis. That is, concentration of water remains almost constant. நம்ம இந்த ரியாக்ஷனில் வாட்டர் மாலிகுல் எங்கே எடுத்தாலும் அது அளவுக்கு அதிகமாக எடுப்போம். அதனால் அவங்களோட கான்சன்ட்ரேஷன் ரேட் அஃபெக்ட் பண்ணவே பண்ணாது. அதனால் அவங்கள நாம் கான்ஸ்டன்ட்னே எடுத்துக்கலாம். ஸோ தேர்ஃபோர் தி எபோ ஈக்குவேஷன் இந்த கே இன்டு வாட்டர் மாலிகுலில் தான் நம்ம கே டேஸ்ன்னு எடுத்துக்கோம் இன்டு கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் எஸ்டர். தேர்ஃபோர் இட் ஃபாலோஸ் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் கைனடிக்ஸ். அதுதான் சூடோ. எ செகண்ட் ஆர்டர் கைனடிக்ஸ் ஃபாலோ ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் இஸ் கால்டு சூடோ ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன். ரைட் Arrhenius equation and explain the terms involved. Arrhenius equation K equal to A into E power minus EA by RT. ஏன்னா என்ன அர்த்தம்? ஃப்ரீக்வன்சி ஃபேக்டர் ஆர் Arrhenius ஃபேக்டர். EA எனர்ஜி ஆஃப் ஆக்டிவேஷன். T equal to gas constant. R equal to gas constant, T equal to temperature, K equal to rate constant. 38 last question. A type பார்க்கலாமா? Write the chemical equation for Williams synthesis of 2-ethoxy 2-methyl pentane starting from ethanol and 2-methyl pentane to all. A toxic alkoxide and a primary alkyl halide easily undergo Williamson ether synthesis. Williamson ether synthesis ஓட காமன் ஃபார்முலாவை எப்போவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கிடுங்க. சோடியம் அல்காக்சைடு RONA ப்ளஸ் அல்கைல் அயோடைடு கிவ்ஸ் Na ப்ளஸ் I மைனஸ் NaIயா லாஸ் ஆச்சுன்னா ROR நம்மளுக்கு கிடச்சிடும். சோடியம் அல்காக்சைடு ஆருக்கு பதிலாக நீங்கள் யாருன்னாலும் போட்டுக்கலாம். நம்ம அந்த காம்பவுண்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு இந்த ரெண்டு ரியாக்டண்ட் தேவை. நாம் இந்த ரியாக்டண்ட்டை முதல்ல ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம். அதுக்கப்புறம் இந்த ரியாக்டண்ட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம். அதுக்கப்புறம் தான் நம்மளுக்கு தேவையான ஈத்துவரை நாம் கொண்டு வர போகிறோம். ஸோ நம்மளுக்கு தேவை இந்த ஒரு பார்ட் தேவை. இது இருக்கலாம், இதுதான் 2-ethoxy 2-methyl pentane. நம்மளுக்கு என்ன தேவைன்னா இந்த ஒரு பார்ட்டு தேவைப்படுது. இந்த ஒரு பார்ட்டு சோடியம் அல்காக்சைடாக தேவைப்படும், இது அல்கைல் ஹைலைடாக தேவைப்படும். ஸோ இந்த பார்ட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணதுக்கு அந்த காம்பவுண்ட் அப்படியே கையில் எடுத்துருக்கோம். CH3 CH3 COH CH2 CH2 CH3 1 2 அப்படின்னு ஆரம்பிச்சிங்கன்னா 1 2 3 4 5. ஸோ பென்டேன் 2 ஆல் செகண்ட் கார்பனில் மெத்தில் இருக்குது. when treated with metallic sodium நம்மளுக்கு சோடியம் அல்காக்சைடு தானே தேவை. சோடியம் அல்காக்சைடு 2-methyl 2-pentane 2 ஆல் மெட்டாலிக் சோடியத்தோட ரியாக்ட் பண்ணும் பொழுது அந்த சோடியம் இந்த ஹைட்ரஜனை H2 கேஸாக லிபரேட் பண்ணும் பொழுது நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடியது சோடியம் சால்ட் ஆஃப் 2-methyl pentane 2 ஆல். அதுக்கடுத்து இந்த ரியாக்டண்ட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணலாமா? அல்கைல் ஹைலைடை நம்மளுக்கு தேவை எத்தில். ஸோ எத்தில் ஆல்கஹால் வென் ட்ரீட்டட் வித் ஹெச்ஐ H ப்ளஸும் OH மைனஸும் வாட்டர் மாலிகுலர் லாஸ் ஆகி எத்தில் அயோடு கிடைச்சாச்சு. இப்போ இந்த ரெண்டு பேரையும் ரியாக்ட் பண்ண வைக்கலாமா? இவங்க சோடியம் அல்காக்சைடு, இவங்க அல்கைல் ஹைலைடு. எழுதுங்க, இவங்க தான் சோடியம் அல்காக்சைடு, இவங்க அல்கைல் ஹைலைடு. Na ப்ளஸ் I மைனஸ் போகும்பொழுது இந்த எத்தில் அந்த ஆக்சிஜனில் போய் சேர்ந்துச்சுன்னா இதுதான் 1 2 3 4 5 6. இவங்க தனி, இவங்க தனி. ஸோ செகண்ட் கார்பனில் ஒரு ஈத்தாக்சி இருக்குது, அதே செகண்ட் கார்பனில் ஒரு மெத்தில் இருக்குது. 2-ethoxy 2-methyl pentane. எதற்காக கொஸ்டின் பார்க்கலாமா? கொஸ்டினில் 38ல் Is it possible to oxidate tetrahydrobutyl alcohol using acidified dichromate to form a carbonyl compound? No. Tetrahydrobutyl alcohol containing no alpha hydrogen atom and it is not oxidized. However, an acidic oxidizing agent can dehydrate the alcohol to an alkane and then oxidize. என்னன்னு பார்க்கலாமா? இது then tetrahydrobutyl alcohol.
ஃபங்க்ஷனல் குரூப் அட்டாச்சு கார்பன் ஆட்டம் ஆல்ஃபா கார்பனில் ஹெச் இல்லை, அதனால் இவங்க ஆக்சிடேஷனுக்கு இன்வால்வ் ஆக மாட்டாங்க. ஃபஸ்ட்டு அண்டர்கோ டீஹைட்ரேஷன். ஆல்ஃபா கார்பன்லேருந்து OH மைனஸும் பீட்டா கார்பன்லேருந்து H ப்ளஸும் வாட்டர் மாலிகுலர் லாஸ் ஆகும் பொழுது இந்த பாண்டு 2 பேருக்கு இடையில் ஷிஃப்ட் ஆகும் பொழுது ஒரு அல்கீன் ஃபார்ம் ஆகும். அல்கீன் அண்டர்கோ ஆக்சிடேஷன் கிவ்ஸ் அண்ட் CH3C டபுள் பாண்ட் O CH3 ஒரு அசிட்டோன் ஃபார்ம் ஆகும். HCOOH ஃபார்மிக் ஆசிட் ஃபார்ம் ஆகும். ஃபார்ம் ஆன இந்த அசிட்டோன் இந்த CH3 தான் நம்ம பிரித்து எழுதியிருக்கோம் CH3ன்னு. எகெயின் அண்டர்கோ ஆக்சிடேஷன். கார்பன் பாண்ட் அண்டர்கோ கிளீவேஜ். கார்பன் டை ஆக்சைடு கேஸ் லாஸ் ஆகிடும். H2O வாட்டர் மாலிகுல் லாஸ் ஆகிடும். CH3C டபுள் பாண்ட் OH அசிட்டிக் ஆசிட் நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆகிடும். What happens when one phenyl ethanol is treated with acidified KMNO4? One phenyl ethanol is a secondary alcohol which on oxidation gives a ketone and further on oxidation gives a mixture of acid. இதுதான் ஒன் ஃபினைல் எத்தனால். எத்தில் ஆல்கஹாலில் உள்ள ஒரு ஹெச்சுக்கு பதிலாக ஒரு ஃபினைல் குரூப் இருக்குது. CH3 CH2OHனா அது எத்தில் ஆல்கஹால், அதில் உள்ள ஹெச்சுக்கு பதிலாக ஒரு ஃபினைல். CHOH secondary alcohol. When oxidation in the presence of acidified KMNO4, one H from the functional group, another H from the functional group attached to carbon atom, this oxygen removed as water molecule. This bond is shifted between carbon and oxygen. A ketone is formed, nothing but acetophenone. Again, this compound undergo oxidation. Addition of oxygen, HCOOH formic acid, C6H5C double bond OH benzoic acid form ஆகும். And my dear students, in this video we discussed revision test 1 model 3 question. Thank you for watching. If you like, please subscribe. Thank you very much.